Hello children, what are the difference between day and night? Okay, so day means brightness, okay, and the night means how is there? Dark. Why day will be the bright? Due to the sunlight, okay. So in the third term, first unit, what is the topic we are going to learn means about the light. Yes, first we are going to learn about the introduction part. When you enter into dark room, nothing is visible. So the moment you switch on the light, everything in the room becomes visible. How do we see things with our eyes? When you look at this book, the light falling on the book is reflected and enter your eyes. So light is a type of energy that help us to see all the things around us. So light can be detected by the human eye. So we all know that light is essential for vision. Let us see more about light in this chapter. இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ரூம்குள்ளே என்ட்ரு பண்ணுறோம் சரியா, அந்த ரூமில் வந்து லைட்டே இல்லை. அப்போ அந்த ரூமில் என்னென்ன திங்ஸ் இருக்குது நம்மளால் பார்க்க முடியுமா? கண்டிப்பாக என்னது, இட் கான்ட் விசிபிள். Then after switch on the light means what are the object is there you can visible. How it was possible? Because the light will be fall on that object, will be reflect, so that it will be passed on to our eyes. So with the help of that only we can able to see the light. Okay children, what is the light means? It is nothing but it is the form of energy, like that of the heat energy, mechanical energy, etc, etc. So light will be helpful for us various purposes. In this lesson about the light we are going to learn detailedly. Sources of light. So object which are able to emit light are known as light sources. அப்படின்னா எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமோ அதுதான் என்னன்னாக்கா என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா லைட்டை வந்து எமிட்டிங் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இல்லைனாக்கா லைட்டை வந்து சோர்சஸ் ஆஃப் த லைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ லைட் ரேஸ் கேன் come from different sources. So there are two types of the sources of light. First one, nature source of light. Then second one, artificial source of the light. Sources of, that is natural source of light. Sources which emit light naturally are known as natural source of light. அப்படின்னா நம்ம நேச்சுரலாகவே ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இல்லை ஒரு சில திங் வந்து லைட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். எமிட் மீன்ஸ் நத்திங் பட் ப்ரொடியூஸ். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நேச்சுரல் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். த சன் இஸ் த பிரைமரி அண்ட் த மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் லைட். நேச்சராக நமக்கு எங்கேருந்து லைட் வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சன் தான். அதுமாரி விச் இஸ் த ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் த லைட் அப்படின்னு பார்த்தாலும் என்னன்னாக்கா சன். ஓகே, இன்க்ளூடிங் த சன்லைட், ஈவன் ஸ்டார்ஸ் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் த லைட் இன் த சேம் வே ஆஸ் தே சன் டூ. சன் எப்படி லைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி ஸ்டார்ஸை வந்து லைட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஹவவர் ஆஸ் தே ஆர் மச் ஃபார்தர், தட் இஸ் த அவே தென் த சன். எப்படி ஸ்டார் லைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு ஸ்டார்ஸ் அவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்காது இல்லையா. y means it is the farthest distance when compared with that of the sun. அப்படின்னா என்ன மீனிங், ரொம்ப தூரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ the light from them are too weak. அதனால தான் தூரமாக இருக்கிறதால தான் ஸ்டார்ஸ்லேருந்து கிடைக்கிற லைட் எப்படி நமக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வீக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ the moon provides light particularly in the night. Some living organisms have the ability to produce light named by bioluminescence. See children, ஒரு சில லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கு கூட என்ன இருக்குது, எபிலிட்டி இருக்குன்னா அப்படின்னா இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் த லைட். ஸோ ஃபார் தட் லிவிங் ஆர்கானிசம் வாட் இஸ் த நேம் யூ ஆர் கிவன்? bioluminescence. It is the effect of certain chemical reactions occurring in the organisms. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா fireflies, jellyfish, glowworm, and then certain deep sea plants and some microorganisms can emit light naturally. சரிங்களா. ஸோ இந்த ஆர்கானிசம் எதுனா ஃபயர்ஃப்ளைஸ், ஜெல்லிஃபிஷ், இந்த ஆர்கானிசம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சராகவே லைட் வந்து எமிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் சோர்ஸ் ஆஃப் த லைட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் த நேச்சுரல் சோர்சஸ், லைட் கேன் ஆல்சோ பி ப்ரொடியூஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியலி. ஸோ த டிஃப்ரெண்ட் light sources that are
able to produce light artificially can be put under the 3 broad category. அதாவது ஆர்டிஃபிஷியலாக 3 மெத்தடில் வந்து 3 கேட்டகரியாக வந்து லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். See, artificial sources are man-made light sources. சரிங்களா, ஆர்டிஃபிஷியலுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லணும்னா man-made light sources சொல்கிறோம். Such as flame of candle, then incandescent lamp, and then neon lamp, sodium lamp, etc. இது எல்லாமே என்னன்னாக்கா artificial source of the light அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னா incandescent sources அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். When certain objects are heated to a high temperature, they begin to emit light. So, the glowing of hot iron rod is a kind of incandescent light. அப்படின்னு என்ன புரியுதமா? ஒரு சில மெட்டீரியல் வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணும்போது என்னவாகும்னா அது வந்து லைட்டை வந்து எமிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரிங்க, எமிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ த க்ளோயிங் ஆஃப் த ஹாட் அயன் ராடு இஸ் ஏ ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த இன்கேண்டிசன்ட் லைட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கேண்டில், இன்கேண்டிசன்ட் லேம்ப். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் டிஸ்சார்ஜ் சோர்சஸ். ஸோ passing electricity through certain gases at a very low pressure, okay, it can produce the light. நல்லா கவனிக்கணும், எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து எங்கே பாஸ் பண்ணுறதுனாக்கா certain type of the gassஸில் அதனுடைய ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குனாக்கா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும். ஸோ அப்படி பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுனாக்கா லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நியான் லேம்ப் அண்ட் தென் சோடியம் லேம்ப். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு what are the properties of the light? In this section, we shall examine some properties of the light. Light has some fundamental properties as mentioned below. லைட்டுக்குன்னு ஒரு சில பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் rectilinear propagation of light. செகண்ட் ஒன் ரிஃப்ளெக்ஷன். தேர்ட் ஒன் ஸ்பீடு. ஓகே, அது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்லிங்கன்னா அண்ட் இன்டராக்ஷன் ஆஃப் லைட் வித் மேட்டர். சரிங்களா, இது வந்து ஃபோர்த் ஒன் இன்டராக்ஷன் ஆஃப் லைட் வித் த மேட்டர். அதாவது லைட் வந்து ஒரு சில ஆப்ஜெக்டோட எப்படி வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது, அதனால என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னு. அதில் பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் அக்கார்டிங் டு பர்மியபிலிட்டி, தென் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஷேடோஸ், தென் பிளேன் மிரர் அண்ட் தென் இமேஜஸ். இதெல்லாம் அதாவது ஒரு சில மெட்டீரியல் வந்து லைட் அலோவ் பண்ணும், ஒரு சிலது அலோவ் பண்ணாது. ஒரு சில மெட்டீரியல் வந்து ஷேடோஸ் ஃபார்ம் பண்ணும், ஒரு சிலது ஃபார்ம் பண்ணாது. அதுக்கேற்ற மாதிரி இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்பெக்ட்ரம். சரிங்களா, இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் we are going to learn about the path of light. How does light travel? லைட் வந்து எப்படி ட்ராவல் ஆகும்னு சொல்லிக்கிறாங்களா. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னா, have you ever seen the scene of light penetrating through the branches of trees in denser forest? நீங்கள் பார்க்கலனா பரவாயில்ல, டென்சர் ஃபாரஸ்ட்னால் ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே லைட் வந்து பெனிட்ரேட்னா அது உள்ளே பாஸ் ஆகும்போது எப்படி இருக்கும்னாக்கா இப்படி தான் இருக்கும். சரிங்களா, தென் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, have you ever seen the path of sunlight entering through the hole of a cement grill building? சிமெண்ட் கிரில் பில்டிங் மூலமா லைட் வந்து பாஸ் ஆகிறது எப்படி இருக்குன்னாக்கா வியூ இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், have you ever seen the path of laser light? இது நீங்களும் நிறைய விளையாடி இருப்பீங்க இல்லையா, அப்படி லேசர் லைட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது இப்படி தான் இருக்கும் இமேஜஸ். நெக்ஸ்ட் சப் டாபிக் அபவுட் த பின் ஹோல் கேமரா பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பின் ஹோல் கேமரா இஸ் a simple device which help us to understand about the rectilinear propagation of light. பின் ஹோல் கேமரான்றது ஒன்றில் ஒரு டிவைஸு. அது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுனாக்கா லைட்னுடைய ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிலினியர் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் லைட்னா அதை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது தான் இது யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ இது above pictures shows a model of a pinhole camera. சரியா, இதுதான் என்னன்னாக்கா pinhole camera. சரிங்களா, ஸோ இதில் O is the small hole by a pin. இந்த பார்ட்டு தான் என்னன்னாக்கா O. இது என்னன்னாக்கா ஒரு சின்ன பின்னை வச்சு இந்த டிவைஸில் ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் XY is the object and y dash x dash is the images of x and y. இதுதான் என்னன்னாக்கா x, இதுனா y. இது வந்து ட்ரீ இல்லையா, இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இந்த ட்ரீ வந்து என்ன ஆகும், இந்த ஓட்டை வழியாக அந்த ஹோல் வழியாக போயிட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்லையா, அதுதான் என்னன்னாக்கா எக்ஸ் டேஷ் அண்ட் தென் ஒய் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா,
So as light travel in a straight line, one light rays from x travel along the xo strike the screen x dash. அதாவது லைட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஃபார்ம் ஆகுது. லைக் இப்போ இங்கே எக்ஸ்லேருந்து ஓக்கு போயிட்டு அது என்ன ஆகுது, இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது, எக்ஸ் டேஷ் ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகுது. சரி, அதேமாதிரி லைட் வந்து இந்த ஒயிலேருந்து ஓ மூலயமா போயிட்டு ஸ்க்ரீனில் என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுனாக்கா, இமேஜஸாக ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஒய் டேஷ். இந்த ஒய் டேஷில் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுதுனாக்கா அது எந்த வேல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒய் ஓ அந்த வழியாக தான் லைட் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா. சிமிலர்லி ஆல் த ரேஸ் இன் பிட்வீன் த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஃபால் ஆன் த ஸ்க்ரீன் பிட்வீன் ஒய் டேஷ் அண்ட் தென் எக்ஸ் டேஷ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்லேருந்து எக்ஸ்ஓ மூலயமா ஃபார்ம் ஆகிட்டு இங்கே எக்ஸ் டேஷில் ஃபார்ம் ஆகுது. அதுமாதிரி ஒய்லேருந்து ஒய்ஓ மூலயமா ஸ்ட்ரைக் ஆகிட்டு ஒய் டேஷில் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ இன் பிட்வீனில் இருக்குது இல்லையா, அப்போ அது என்ன ஆகும், அந்த இமேஜஸ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் பிட்வீன் த ஒய் டேஷ் அண்ட் ஆல்சோ த எக்ஸ் டேஷ். The y dash and then x dash become the images of x and y. So the image produced is temporary. If a simple paper is used, the image can be made permanent if the paper is replaced by a photographic plate. அதாவது ஒரு பேப்பர் மட்டும் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த இமேஜஸ் வந்து டெம்பரரியாக இருக்கும். அந்த பேப்பருக்கு பதில் நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணால் ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் வச்சோம்னா அந்த இமேஜஸ் என்னவாக இருக்கும், பெர்மனண்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. That's all about the pinhole camera. Next எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா reflection. A mirror reflects our face. A still water body like a pond reflects the scenery around it. So when we see our face in the mirror, we see the light rays from our face bouncing off the surface of the mirror. How the rays of the light are reflected. ஒன்றும் இல்லைம்மா, கண்ணால் நம்ம முகம் பார்க்குறோம் இல்லையா, அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த லைட் மூலயமா நம்மளுடைய ஃபேஸ் வந்து அந்த மிரர் சர்ஃபேஸில் பட்டு அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது இல்லையா. ஸோ ஈவன் நம்ம ஸ்டாக்னன்ட் வாட்டர் இருக்கும் இல்லையா, ஸ்டில் வாட்டர்னா ஸ்டாக்னன்ட் வாட்டர் ஓடாது அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கு இல்லையா, அதுலேயும் நம்மளுடைய ஃபேஸஸ் வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு த ரிஃப்ளெக்ஷன். ஓகே, ஸோ டேக் ஏ பிளேன் மிரர், கவர் இட் வித் ஏ பிளாக் பேப்பர், கட் ஏ ஸ்மால் ஸ்லிட் as shown in the figure. இது மாதிரி என்ன பண்ணோம்னாக்கா மிரர் எடுத்துகிட்டு அதை சுற்றி என்ன பண்ணோம், பிளாக் பேப்பரால் கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்லிட் மாதிரி வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், கட் பண்ணி வச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. If you shine light on the mirror from a torch light or the sunlight, you will get a small ray of light. We can use this to study the properties of the light. அதாவது இதுதான் ஸ்லிட்டு, இந்த கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் ஸ்லிட்டு. அதை வந்து ஒரு பிளாக் பேப்பர் மூலியம் கவர் பண்ணிக்கணும். ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுனாக்கா டு ஸ்டடி த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த லைட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா. ஸோ இப்போ இது என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பிளேஸ் எ பிளாக் ஒயிட் ஷீட் ஆன் எ லெவல் கிரவுண்ட் அவுட் இன் த ஓப்பன். ஓகே, ஸோ தென் சூஸ் எ பிளேஸ் வேர் பார்ஷியலி த ஷீட் கெட் சன்லைட் and partially it is in the shadow. Hold the mirror with the slit facing the sun. You can see the straight ray of light reflected from the slit on the paper. Hold another mirror to reflect this ray. Observe well. அதாவது ஒன்றும் இல்லைம்மா, அந்த ஸ்லிட் இருக்கு இல்லையா, சரியா. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேப்பர் வச்சுக்கணும், அதாவது எம்டி பேப்பர் இருக்கணும், அது எதுவும் எழுதிடக்கூடாது. அதில் வந்து இந்த ஸ்லிட் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து பாதி வந்து சன்லைட் படுற மாதிரியும் பாதி வந்து படாத மாதிரியும் வச்சுக்கணும். அப்போ லைட்டு சன்லைட் படும்போது அதுலேருந்து வந்து ரேஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்டன் இருக்கும் இல்லையா, அதில் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா. சப்போஸ் இது வந்து நம்ம கிளியராக பார்க்கணும் அந்த இமேஜஸ் அப்படின்னாக்கா இன்னொரு மிரர் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது நம்மளால் ரொம்ப கிளியராக பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Next, the light falling on the mirror is called the incident ray and the light reflected is called as the reflector. எப்பயுமே லைட் வந்து அந்த சோர்ஸஸ் மேலே படலையே, அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே படுறதுக்கு என்ன சொல்கிறோன்னா இன்சிடென்ட் ரே. அது வந்து அதில் பட்டுட்டு ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு பேர் என்னன்னாக்கா ரிஃப்ளெக்டர் ரேன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இஸ் there any relationship between the incident ray and then reflector ray? We are going to get the answer for this question. Draw a straight line ABC and angle as shown in the figure above. So the line 1 is at the 60 degree from the BD, 2 at 30 degree from the BD. Now the line 4 at the 60 from BD and line 3 at the 30 from the BD. So the line BD is perpendicular to ABC. See children.
see this is the ABC. சரிங்களா, this is first line, second line, third line, fourth line அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா, ஸோ அதில் எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து 60 டிகிரி இருக்குது, செகண்ட் வந்து என்னன்னாக்கா 30 டிகிரி இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா, ஸோ இந்த ஆங்கிள்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குனாக்கா பர்பண்டிகுலர்னா ஈக்குவல் டு தட் ஆஃப் த பிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, இதுதான் இந்த பிடி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, hold the mirror along the line ABC. Use the mirror with slit and make a ray go along the line 1 and reach the mirror at the point B. Observe where the reflected ray is. Is the reflected ray go along 4. நல்லா கவனிக்கணும். என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நம்மளை வந்து use the mirror, the slit and make the ray so ray go along the line 1. ஓகேவா, இப்போது இதான் லைன் 1. சரிங்களா, இங்கே வந்து அந்த சன்லைட் படுற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம், அலோவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இங்கே இருந்தால் உங்கள் இன்சிடென்ட் ரே இருந்தால் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து எங்கே இருக்கும், 4ல் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Now try keeping the mirror with the slit and make the incident ray go along line 2. Now do we see the reflection ray is along line 3. இப்போ 2ல் வைக்க சொல்கிறாங்க. அப்போ இங்கே நமக்கு இமேஜஸ் கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு லைன் பிடி. தட் பிடினா என்னது, இதுவும் இந்த பார்ட்டு தான். சரியா, இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்குல்ல, இதுதான். ஸோ பிடி விச் இஸ் perpendicular the mirror surface is called the normal. அதாவது இது பர்பண்டிகுலர், இங்கே வந்து மிரர் இருந்துச்சுன்னா இந்த மிரர் சர்ஃபேஸ்க்கு பர்பண்டிகுலர்னு அது ஈக்குவலாக இருக்குல்ல, ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் இல்லையா, அது என்ன பேருனாக்கா நார்மல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ த ஆங்கிள் பிட்வீன் த இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் த line BD is called as the angle of incident. Similarly, the angle between the reflector ray and then normal is called as the angle of reflection. இங்கே பாருங்கள், இதுதான் நார்மல், BD is the normal. அப்போது இன்சிடென்ட்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் த இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் தென் பிடி, இந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா இன்சிடென்ட் ரேன்னு சொல்லுவோம். அதேமாதிரி இந்த நார்மலுக்கும் ரிஃப்ளெக்டட் ரேஸ்க்கும் இருக்கிற இல்லையா, இந்த ஆங்கிளுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறோன்னாக்கா ரிஃப்ளெக்டட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். சரியா, ஸோ கேன் யூ மேக் அவுட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டட் ரே, இது ரெண்டுக்கும் என்னச்சு ரிலேஷன் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. கண்டிப்பாக இருக்குது. ஸோ எஸ், இட் இஸ் நாட் obvious that the angle of incident is same as the angle of reflection. கண்டிப்பாக அதுக்கு ரெண்டுக்கும் ரிலேஷன் இருக்குது. என்னென்னா ஆல்வேஸ் the angle of incident is equal to that of the angle of reflection. Okay, next terms used in the reflection of light. இந்த reflection of lightல பார்த்தோம்னா நிறைய terms வந்து யூஸ் ஆகுது. அது என்னன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சிடென்ட் ரே. இன்சிடென்ட்னாவே நான் என்னென்ன சொன்னேன்னாக்கா சோர்ஸ்லேருந்து லைட் ஃபால் ஆகுது இல்லை ஆப்ஜெக்ட் மேலே, அதுதான் என்னென்னாக்கா இன்சிடென்ட் ரே. ஸோ த ரே ஆஃப் லைட் that falls on the surface of the reflection materials in the figure PO is the incident ray. இங்கே பாருங்கள், இதுதான் வந்து சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா, சோர்ஸஸ்லேருந்து இங்கே லைட் வந்து ஃபால் ஆகுதுல்ல, எங்கே தான் P, this is the O, this is called as what, incident ray. சரியா, the light falling on the surface of the object from the source of the light is called as the incident ray. Next என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா reflected ray. The ray of the light that comes from the point when the incident ray falls on the reflection material. So in the figure OQ is the reflected ray. நல்லா கவனிங்கம்மா, இப்போ லைட் ஃபால் ஆச்சு இல்லையா, ஃபால் ஆகிட்டு இதில் இந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். சரியா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா OQ. ஸோ இதுக்கு தான் என்ன பேர்னாக்கா ரிஃப்ளெக்டட் ரே அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். சரியா, the point of which are incident ray strike the reflecting surface is the point of incident. So in the figure O point is the incident. ஓகேவா, இதுதான் அதாவது இன்சிடென்ட் ரே வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட்னுடைய எந்த பாயிண்டில் வந்து டச் ஆகுது, ஸ்ட்ரைக் ஆகுது, அதுக்கு தான் என்ன பேர் சொல்கிறேன்னாக்கா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா O. நெக்ஸ்ட் என்னன்னாக்கா நார்மல். The perpendicular line drawn from the point of incidence to the plane of reflecting surface is called as the normal. In the figure ON is the normal. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ON, அதாவது இன்சிடெண்ட்டுக்கும் ரிஃப்ளெக்டடுக்கும் நடுவில் இருக்கு இல்லையா, அந்த பாயிண்ட்டு தான் என்னன்னாக்கா நார்மல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். த ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பிட்வீன் த incident ray PO and the
Normal ON is the angle of incident. It is denoted by I. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ்னால் என்னென்னாக்கா இன் பிட்வீன் த PO அண்ட் தென் அதாவது இன்சிடென்ட் ரேக்கும் நார்மல் ரேக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிளுக்கு தான் என்னென்னாக்கா இன்சிடென்ட், தட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அதே மாதிரி ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிஃப்ளெக்டட் ரேஸ்க்கும் நார்மல் ரேஸ்க்கும் இடையில் இருக்கிற ஆங்கிளுக்கு தான் என்னது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். எஸ், த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் டினோட்டட் பை த சிம்பிள் R. Okay, the angle of incident is denoted by the symbol I. See children, in our textbook they will be given wrong. Even here also they given the I. You change it of just angle and then R. Small R you want to write. Laws of reflection. ஓகேவா? ஸோ இந்த லா இவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படித்தோல்ல, இதுலேருந்து ஒரு 2 லாஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஷின் சில்ட்ரன். த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். இங்கே கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க பாரு. ஸோ எப்பயுமே இன்சிடென்ட் ஆங்கிளும் ரிஃப்ளெக்டட் ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்கும். இங்கே 45னா இங்கே 45, இங்கே 50னா 50, 30னா 30, அப்படி தான் எப்பயுமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு, the incident ray, the reflector ray and the normal at the point of incident lie on the same plane. பாருங்கம்மா, this is incident ray, this is the normal, this is the reflector, all will be lying on the same plane. எல்லாமே ஒரே இடத்துல தான் அக்கர் ஆகிருக்கு, ஜாயின் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பற்றி பார்க்க போகிறோம். see, in the figure the incident ray makes 27 degree with the normal, then find the angle of reflection. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, இன்சிடென்ட் 27னா ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன இருக்குது, கண்ணை முடின்னு எழுதலாம். என்ன ஆன்சர் வரும்? 27 டிகிரி. அதுதான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு சம் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா, த லைட் ரே ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஏ ரிஃப்ளெக்டிவ் பிளேன் சர்ஃபேஸ் அட் த ஆங்கிள் ஆஃப் 43 வித் த பிளேன் சர்ஃபேஸ். இந்த 3 வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னாக்கா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். செகண்ட் ஒன் ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் தேர்ட் ஒன் ஆங்கிள் பிட்வீன் த இன்சிடென்ட் அண்ட் தென் ரிஃப்ளெக்டர். அதாவது அந்த லைட் எங்கே படுது, எங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு, அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஃபோர்த் என்னென்னா ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த ரிஃப்ளெக்டர் ரே அண்ட் தென் பிளேன் சர்ஃபேஸ். ரிஃப்ளெக்டர் ரேக்கும் பிளேன் சர்ஃபேஸ்க்கும் இன்பிட்வீனில் எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குது அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ வி யூஸ் த டயக்ராம் ஷோன் பிலோ டு ஆன்சர் த கொஷன். இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்க நம்ம இந்த டயக்ராம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் I ஈக்குவல் டு 90 - 43. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாரு இன்சிடென்ஸ், அது வட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 43. இங்கே காமிட ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 43. சரி, அப்போது நமக்கு இந்த பர்பண்டிகுலர் லைனாகவே எப்பயுமே தெரியும் 90 டிகிரி இல்லையா. ஸோ அப்போ 90லேருந்து நம்ம 43 வந்து சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? 47. ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் R ஈக்குவல் டு 47. அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் இருந்துச்சுனாக்கா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்டும் என்ன தான் அதே தான் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த தேர்ட் ஒனுக்கு என்ன ஆன்சரு? I + R ஈக்குவல் டு, ஐனா இன்சிடென்ட், ஆர்னாலது ரிஃப்ளெக்ஷன். அப்போ 47 என்ன வரும் நமக்கு? 94 டிகிரி வந்துடும். சரியா. ஃபோர்த் ஒன் ஆன்சர் X ஈக்குவல் டு 90. சரி, ஆர்னுடைய வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போது 90 - 47. 90னா இந்த ஸ்ட்ரைட் இருக்கும் இல்லையா, பர்பண்டிகுலர் ஆங்கிள், -47 என்னது? ரிஃப்ளெக்ஷன். அதை மைனஸ் பண்ணும்போது அந்த ரிமைனிங் ஆங்கிள் பிளேன் சர்ஃபேஸினுடைய ரிமைனிங் ஆங்கிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 43 டிகிரி. ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன். ரிமைனிங் கேன் see into the next class.